Good morning, students. Welcome to this session 2 of our virtual lab practical basics of civil engineering. In our previous session, we have started our discussion on the benchmark and the mean sea level. So if you see the definition of this word benchmark, what is benchmark? It is a point on the ground whose elevation above the mean sea level is known. Okay, म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टची समुद्र सपाटीपासून आपल्याला माहित असलेली जी उंची असते, ठीक आहे, that you can call it as the benchmark. Okay, so the benchmark, there are two types, that is permanent benchmark or the temporary benchmark. Okay, temporary benchmark we are going to consider for our calculation purpose in case of this starting of any construction project. Okay, if you want to start your construction project, you have to consider the one point, we called it as TBM, that is temporary benchmark, and from that you can calculate, you can take all the readings for your construction work. Okay, above the mean sea level. So mean sea level again, as I told you, ठीक आहे, समुद्र सपाटीपासूनची उंची जी असते, ठीक आहे, यापूर्वी आपल्याकडे mean sea level जे आहे, we are going to take it, we are going to consider it from the Karachi, that is in Pakistan. Okay, what is mean sea level? It is nothing but the actually average levels on the earth surface of the, which is from the different water bodies. Okay, average level of the earth surface which is present from the different water bodies. Okay, that we called it as the mean sea level. Okay, samudra sapati pasanchi unchi. Now what is required for that benchmark? So it is required to start the leveling work. Normally the first reading taken on the benchmark with the help of the leveling staff, we called it as the backside reading. Now the students who are dealing with the surveying, civil engineering, they are very much familiar with the concept of the backside reading and the benchmark. Okay, so for the electrical students, again I will repeat for you. We are using this machine. Okay, that is your auto level, and we are going to take one. Suppose you just imagine, this is the instrument I have kept. Okay, this is my eye level, and here I will draw the picture for you. See, here is one object. Okay, here is one object. This is my eye level. हे तुमच्या याच्या खाली हा तुमचा ट्रायपॉड स्टँड आहे, असं इमेजिन करा. इथे तुमचा ट्रायपॉड स्टँड फिक्स केलेला आहे. ठीक आहे, असं ट्रायपॉड स्टँड आहे आणि हे तुमचं मशीन तुम्ही फिक्स केलं. बघा आता पिक्चर ऑन साइड कसं राहणार आहे. ही तुमची आय लेवल आहे, हा ट्रायपॉड स्टँड आहे, इथे तुमचा ट्रायपॉड स्टँड आहे आणि हे तुमचं मशीन तिथे फिक्स केलंय. हा तुमचा ऑब्जेक्ट आहे. हा काय आहे? तुमचा ऑब्जेक्ट. आता मला काय करायचं आहे रे, हे तुमचं मशीन आहे, ही तुमची सपोज इथे कुठेतरी ग्राउंड लेवल आहे. ठीक आहे, हा ग्राउंड सरफेस आहे आणि इथे तुमचा ऑब्जेक्ट आहे. मग मी काय करतो ऍटो लेवलनी, तर ऍटो लेवलनी मी ह्या ऑब्जेक्टची ही जी उंची आहे ना, ठीक आहे, ही उंची मी, ही हाईट मी कॅल्क्युलेट करतोय. आय एम गोइंग टू कॅल्क्युलेट दी एच हाईट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी ग्राउंड सरफेस. हा तुमचा जीएल आहे. ठीक आहे, ही तुमची ग्राउंड लेवल आहे. हा तुमची ग्राउंड लेवल आहे. तुमचा ऑब्जेक्ट हा एवढ्या उंचीवरती आहे. मी इथं मशीन माउंट केलंय, हा त्याचा ट्रायपॉड स्टँड आहे. यू जस्ट इमॅजिन, इट्स अ पार्ट ऑफ इमॅजिनेशन. सर्वेइंग मध्ये इमॅजिनेशन हे तेवढं स्ट्रॉंग लागतं. मशीन मी ठेवलेलं आहे, हा ऑब्जेक्ट मी बायसेक्ट केला. ठीक आहे, हा ऑब्जेक्ट मी बायसेक्ट केलाय. मला या ऑब्जेक्टची उंची पाहिजे, एच हाईट, ही मेजर करायची आहे. यासाठी आपण हे ॲटो लेवल यूज करतोय. ठीक आहे, हाईट मेजर करतोय आपण. ठीक आहे, आणि हे डिस्टन्स सुद्धा मेजर करू शकतो. म्हणजे या पॉईंट पासून, ठीक आहे, या पॉईंट पासून हे डिस्टन्स, यू नो, यू कॅन यूज द टेप. ठीक आहे, अँड यू कॅन इझिली गोइंग टू मेजर द डिस्टन्स. हे डी जे आहे ना डिस्टन्स, हे डिस्टन्स सुद्धा तुम्ही मेजर करू शकता. ठीक आहे, this D. Okay, so you can measure this horizontal distance. You can measure this horizontal distance from the point below the auto level. ठीक आहे, जो auto level चा एक्झॅक्टली बॉटम पोर्शन असणार आहे ना, ठीक आहे, द सेंटर पॉइंट जिथे तुम्ही पेक ठोकून तो एरे फिक्स केले जातात बघा. ठीक आहे, म्हणजे एक्झॅक्टली मशीनचा जो बॉटम पोर्शन आहे एक्झॅक्टली सेंटरला खाली ग्राउंड सरफेस वरती, हा तुमचा ग्राउंड सरफेस आहे. मग ह्या ग्राउंड सरफेस तुमच्या मशीनचा हा पॉइंट, ते हा जो ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे, हे ऑब्जेक्ट, हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स तुम्ही मेजर करू शकता. हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स तुम्ही मेजर करू शकता. See the pointer which I am scrolling very slowly. Observe it. The horizontal distance तुम्ही measure करता है by using the tape, and here vertical distance you are going to measure using the leveling staff. Using the leveling staff. Okay. मग what is this leveling staff? आणि मग हे डिस्टन्स जर मेजर करायचं असेल तर आपण टीबीएम, दॅट इज एक बेंचमार्क कन्सिडर करतो. ठीक आहे, वी आर नॉट गोइंग डिटेल अबाउट इट. इन सर्वे यू आर गोइंग टू
get full knowledge about it. Okay, so as we are having some time restriction, we are not going detail about it. Okay, हे असं machine fix केलं बघा. Now I will erase everything. I hope everyone is getting what I'm trying to say. हा ऑब्जेक्ट आहे, हे मशीन इथं माउंट केलेलं आहे. ठीक आहे, हे ट्रायपॉड स्टँड आहे त्याचं खालचं, आणि ही तुमची आय लेवल आहे. ठीक आहे, त्या आय लेवल पासून तुम्ही ऑब्जेक्ट साइट केलाय. You can measure the horizontal distance from your auto level to the object by using the measuring tape, and you have to measure the height of the object from your ground surface or from your benchmark. This height h you have to measure, and this height you can measure with the help of the machine. We called it as the leveling star. Okay, I will use the eraser at first. Once again, I am repeating. If you have any doubt, please ask me. Okay. I will not erase the furthermore part. Just a minute. Okay. Benchmark, now this is the leveling star. मी जे तुम्हाला म्हटलं ना, ठीक आहे, हा तुमचा ऑब्जेक्ट आहे. हा ऑब्जेक्टची हाईट कशी मेजणार? You are going to keep the leveling star. Okay. Over here, the graduated star is used to determine the elevation of the ground point where it is kept. Okay, the word I have used previously. Here you have kept your object. Here is the height of the object, but you are not able. You don't know what is the height of the object. So how you are going to measure the height of the object? By using this graduated star. ज्याला leveling star असं म्हटलं जातं. Now everyone is familiar with this leveling star or graduated star. हे जे स्टाफ असतो ना, ठीक आहे, त्या स्टाफची जी उंची, आता इथे त्यांनी बघा एक छान डायग्राम दिलेली आहे उदाहरणार्थ. ठीक आहे, हे असे एक वॉल असेल किंवा इमारत भिंत आहे, आणि या भिंतीचा हा पॉईंट त्यांनी इथे दाखवलाय कसा मेजर केलेला आहे. ठीक आहे, आता हा तुमचा ग्राउंड सरफेस आहे. सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ठीक आहे, आणि इथे ही तुमची पूर्ण अशी इमारत किंवा भिंत उभी आहे. ठीक आहे, एक वॉल आहे. हा तुमचा ग्राउंड सरफेस आहे, हा ग्राउंड सरफेस आहे. सो हाऊ कॅन आय कम टू नो व्हॉट इज द एक्झॅक्ट हाईट ऑफ दिस पॉइंट? या पॉइंटची एक्झॅक्ट हाईट किती आहे या ग्राउंड सरफेस पासून? सो आय एम युझिंग द leveling staff for this, or I am using the graduated staff for this. So on the graduated staff I can mark this point. हा जो पॉइंट असणार आहे हा तुम्ही बायसेक्ट करताय ऍटो लेवलने. ऍटो लेवलने हा पॉइंट तुम्ही बायसेक्ट करताय, आणि हा तुमचा ग्रॅज्युएटेड स्टाफ असणार आहे. सो ग्रॅज्युएटेड स्टाफ, हा ग्रॅज्युएटेड स्टाफ हा 4 मीटरचा असतो. स्टँडर्ड जो लेवलिंग स्टाफ असतो हा 4 मीटरचा असतो. ठीक आहे, ह्याची जी उंची असते हा 4 मीटर पर्यंत असतो. हा फोल्डिंगचा असतो, म्हणजे एकमेकांमध्ये फोल्ड करू शकता तुम्ही. त्याची उंची जी आहे ती एकदम कमी करू शकता. फोल्डिंग असतो. इथे तुम्ही बघताय त्याचा शेप, हा कमी विड्थ आहे, ही त्यापेक्षा थोडीशी जास्त विड्थ आहे. म्हणजे हा पॉइंट याच्यामध्ये तुम्ही इन्सर्ट फोल्ड करू शकता. हा इथे परत फोल्ड करू शकता, हा इथे परत खाली फोल्ड करू शकता. टोटल उंची किती असते तुमच्या लेवलिंग स्टाफची? जनरली 4 मीटर्स. ओके, आणि हा लेवलिंग स्टाफचा जो लिस्ट काउंट असतो, ठीक आहे, हा लिस्ट काउंट असतो 5 mm चा. किती असतो तो? 5 mm चा. 5 mm चा कसा असतो तोही मी तुम्हाला दाखवतो. हे तुम्ही रिडिंग बघताय बघा, 11 मीटर. सपोज हा 1 मीटर दिलेला आहे. ठीक आहे, ह्या 1 मीटर मध्ये बघा ही एक रेड लाईन आहे, आणि त्याच्यावरती ह्या ब्लॅक लाईन्स आहेत. बरोबर आहे, मग ह्या 2 ब्लॅक लाईन मधले जे डिस्टन्स आहे का, या 2 ब्लॅक लाईन मधले डिस्टन्स, दिस डिस्टन्स इज 5 mm. This distance is 5 mm. That is why the least count of your staff is 5 mm. ठीक आहे, मग तुम्हाला मेजरमेंट घेण्यासाठी खूप सोपं जातं. सो दिस इज 1 मीटर. त्याच्या बॉटमला जर असेल ह्या ब्लॅक लाईनच्या, आय विल जस्ट इन झूम इट आउट. जस्ट अ मिनिट. झूम इट आउट. नो, नॉट पॉसिबल. ओके, चलो, ह्याच्यात माझे 2 एरोज आहेत. आय विल ड्रॉ फॉर यू. हे बघा, ही एक फर्स्ट लाईन आहे. ठीक आहे, आणि ही एक सेकंड लाईन आहे. हे 2 लाईन्स ते तुम्ही पाहताय, ही फर्स्ट लाईन आहे, ही सेकंड लाईन आहे. ठीक आहे, ह्या फर्स्ट लाईन आणि सेकंड लाईन यातलं हे डिस्टन्स किती आहे? तर 5 mm आहे. ही जी हाईट आहे हे 5 mm. हा त्याचा लिस्ट काउंट किती आहे? 5 mm. ठीक आहे, 5 mm हा त्याचा लिस्ट काउंट असतो. मग इथे तुमची रिडिंग आहे. सपोज हिअर यू कॅन सी द रिडिंग इज 1 मीटर. सो अबोव इट, बिलो दिस ब्लॅक लाईन, this distance between this line and this line is 5 mm. Again, plus 5 plus 5 plus 5. So you can just add it and you can take the exact reading of the object. Okay, exactly height तुम्ही मेजर करू शकता त्या ऑब्जेक्टची. 1 मीटर किंवा 1.105 मीटर्स, 1.005 मीटर,
1.105 मीटर, 1.205 मीटर, जी काय असेल ते तुम्ही एक्झॅक्ट त्याची रिडिंग मेजर करू शकता. ठीक आहे. Because of the time constraint, dear students, I'm not give the full description of it, but the mandatory or the whatever the things are necessary that I have explained to you. Okay, अशा पद्धतीने तुम्ही मेजरमेंट्स घेणार असतात. त्याचा लिस्ट काउंट 5 mm असतो, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आय विल स्क्रोल इट डाऊन नाउ. ठीक आहे. दिस इज द क्रॉस हेअर. बघा तुम्ही मूवीज मध्ये वगैरे बघितलं असेल. ठीक आहे. जे हिट करतात एखादा ऑब्जेक्ट गननी, तसंच आपला जे मशीन आहे ना, आपला जो इथे आहे, ठीक आहे, हा जो आपला मशीन आहे ना, ठीक आहे, इथे तुमचा क्रॉस हेअर असतो या पॉइंटला, बरं का. ज्यावेळेस तुम्ही बघता इथे क्रॉस हेअर असतो. ह्या क्रॉस हेअर मध्ये हा ऑब्जेक्ट अशा पद्धतीने दिसतो. एक्झॅक्टली तुमचा ऑब्जेक्ट आहे ना, इथे एक्झॅक्टली सेंटरला दिसला पाहिजे. एक्झॅक्टली सेंटरला दिसला पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे जे तुम्ही इथे रिडिंग जी घेणार आहात ना, ही जी रिडिंग आहे ना, ही रिडिंग ती द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग, इथे जी काही तुमची रिडिंग येणार आहे, ठीक आहे, ही रिडिंग तुम्ही तो हा जो लेवलिंग स्टाफ आहे, हा लेवलिंग स्टाफ तुम्ही बायसेक्ट करतात त्या ऑब्जेक्टच्या शेजारी ठेवलेला. एक्झॅक्टली, कारण तो ऑब्जेक्ट मध्ये हा ऑब्जेक्ट आहे तुमचा, हा लेवलिंग स्टाफ तुम्ही बायसेक्ट करताय. हा लेवलिंग स्टाफ तुम्ही बायसेक्ट करताय. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस त्या ऑटो लेवल मधून बघणार आहात, हा लेवलिंग स्टाफ तुम्हाला दिसेल. हा लेवलिंग स्टाफ कसा दिसला पाहिजे बघा, या पद्धतीने दाखवलाय. आलं लक्षात? मग इथे तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल की याची हाईट किती आहे. मग इथे किती दिसते रे तुम्हाला याची हाईट, कोणी सांगू शकताय? ही 1 मीटर आहे. ठीक आहे. आणि 5 mm चा त्याचा लिस्ट काउंट आहे. सो 1.005 mm दॅट इज द डिस्टन्स. 1.005 मीटर्स. ठीक आहे. हा जर वरच्या ब्लॅक लाईनला गेला, हे परत हे जो ब्लॅक लाईन आहे दाखवते ना, जी ब्लॅक लाईन दाखवते बघा, ह्याचा थिकनेस सुद्धा 5 mm असतो. म्हणजे 5 mm चा गॅप, 5 mm ची जाडी, ही जी डॉटेड ही जी डार्क लाईन दाखवलेली 5 mm ची असते जाडी. थिकनेस 5 mm चा आहे त्याचा. ठीक आहे. सो दिस इज 1.005 मीटर. ठीक आहे. दिस इज वन रिडिंग. सो अशा पद्धतीने ज्यावेळेस तुम्ही ऍटो लेवलने तो ऑब्जेक्ट बायसेक्ट करताय, ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट तुम्हाला माहिती आहे, मग त्या ऑब्जेक्टच्या शेजारी तुम्ही तुमचा हा लेवलिंग स्टाफ ठेवलेला असतो. तुम्हाला माहिती आहे मला हा कॉर्नर मोजायचा होता, या पॉइंट पासून ग्राउंड सरफेस पर्यंत या कॉर्नरची उंची मोजायची. मग मी काय केलंय, हा जो काय कॉर्नर असणार आहे, हा जो माझा ऑब्जेक्ट असणार आहे किंवा हा जो पॉइंट असणार आहे, एक्झॅक्टली याच्या पॅरलल किंवा शेजारी याला मी इथं काय करला, माझा लेवलिंग स्टाफ ठेवला. ठीक आहे. माझा लेवलिंग स्टाफ ठेवला आणि मी बायसेक्ट काय करतोय, तर मग माझा ऑब्जेक्ट नंतर मी तो स्टाफ बायसेक्ट करतोय. हा मी स्टाफ बायसेक्ट करतोय. वन्स अगेन प्लीज रिमेंबर दिस. हा स्टाफ बायसेक्ट केल्यानंतर हा क्रॉस हेअर आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला चित्र दिसतं तुमच्या ॲटो लेवल मध्ये. ठीक आहे. जसं तुम्ही कॅमेऱ्यामध्ये इमेज कॅप्चर करता ना, तसं त्या ॲटो लेवल मध्ये ही इमेज तुम्हाला कॅप्चर करता आली पाहिजे. ठीक आहे. हे ॲटो लेवलची ही त्या लेवलिंग स्टाफची ही रिडिंग तुम्हाला कॅप्चर करता आली पाहिजे. अशा पद्धतीने तुम्हाला ती रिडिंग दिसते. आणि मग जी काय रिडिंग आहे ती तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्ही नोंद करून मग तो एक्सपेरिमेंट ती रिडिंग तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. ती हाईट तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी ॲटो लेवल, बेसिक्स ऑफ दी ॲटो लेवल. See, we are having just 1 hour to end up this session, so might be few things I have taken it little bit faster, but hope you understand very well. If you have any doubt, dear students, please unmute yourself and you can ask me now. समजला हा एक्सपेरिमेंट कशा पद्धतीने करतोय आपण सर्वांना? सर्वांना समजला आहे? Yes, no, any doubt, any questions from your side? Please respond whether you are getting everything. समजलाय का हा एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. ओके. दोनच विद्यार्थी रिस्पॉन्ड करतायत, बाकीच्यांचा रिस्पॉन्स आला पाहिजे. I am taking your attendance. 8:33. I can say Anurag is here. Anurag Shinde. समजलाय पार्ट? Yes, sir. ओके.
Okay, I have noted down your attendance also. Also, I think everyone has put your attendance in your chat box also. Please put your roll number followed by branch. Okay, 34 civil, 27 civil, E44. It's okay, no problem. I have taken it. So, any questions from your side? Dear students, because we are having just 1 hour for the discussion purpose, definitely I will try to get in touch with you in future also. Maybe if I get the chance or opportunity to take any other practicals. Okay. So with that note, I think it's 10 o'clock is there. So we will stop here at this particular moment. Still, if you have any doubt, any point you find it difficult in understanding, please directly you can put it in the chat box, or I think everybody has my number being there in the group. You can directly call me and you can ask me your doubt also. Okay. So with that note, we will stop here for our today's session. Thank you everyone for attending the session. Have a great day. Goodbye. Take care. Thank you.